नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हाँ नवे बुलेटिन दे नाल ते शुरुआत करते हैं आज दी मुख्य खबरां तो। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश च विधान सभा चोणां वास्ते अपने 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सिटिंग मुख्यमंत्री पेमाराम खांडू नूं उन्हां दी सीट तो ला दिता है। हरियाणा के नवे बने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अज हरियाणा विधान सभा च ट्रस्ट मोशन यानी कि विश्वास मत जित लिया है। ते हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सीट करनाल तो इस्तीफा दे दिता है। कहा जा रहा है कि वो लोक सभा चोण लड़नगे। नागरिकता संशोधन कानून सीए ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोलदियां कहा है कि मोदी सरकार बाहर तो आए लोगों को इत्थे वसा के उन्हां दे वोट हासिल करना चाहती है ते उन्हां नूं नागरिकता दे के अपने वोट बैंक च वाधा करना चाहती है। इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरया ते सब तो ज़्यादा गिरावट अडानी के शेयरों च देखी गई। उन्होंने 90,000 करोड़ का घाटा होया। महाराष्ट्र च सिरे चढ़िया एनडीए का अलायंस, उत्थे बीजेपी 31 सीटां ते, एनसीपी 4 सीटां ते शिवसेना 13 सीटां ते चोण लड़ूगी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी नूं अज कोर्ट ने आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उन्होंने ये सज़ा आर्म्स एक्ट तहत दर्ज एक मामले च सुनाई गई है। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮਾਰਾਮ ਖਾਂਡੂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹੀ कुछ आपां नूं हरियाणे च भी देखने नूं मिलिया सीगा कि हरियाणे च कल ही नवे सीएम बनाए गए। नायब सैनी खट्टर नूं उन्हां दी सीट तो लाता गया सीगा ते अज मनोहर लाल खट्टर ने करनाल दी सीट तो अपने एमएलए पद तो इस्तीफा भी दे दिता है ते उत्थों हुण नायब सिंह सैनी चोण लड़नगे। नायब सिंह सैनी ने अज फ्लोर टेस्ट रखिया सीगा विधान सभा च ते हरियाणा विधान सभा च अज उन्होंने ध्वनि मत तो ये जड़ा फ्लोर टेस्ट सीगा जिन्हों आप विश्वास मत भी कहने या फिर कॉन्फिडेंस मोशन भी कहने वो जित लिया ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੀ ਜੇਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਐਮਐਲਏ ਅੱਜ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੜਬੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद सीगे ते वो नायब सिंह सैनी वाली जिहड़ी वो एक बेंच हुंदी है उहदे जमा उहदे नाल ही उन्हां दे नाल ही बैठे सीगे ते शुरुआत जदों हुई हरियाणा विधान सभा के सत्र की तो 1 घंटा विपक्ष नूं मिलिया ते 1 घंटा सत्ता पक्ष नूं मिलिया बोलण दा ते अल्टरनेटली दोवां दे जिहड़े विधायक हैगे वो बोल रहे सीगे। सब तो जिहड़ी तिखी गल वो हरियाणा के साबका विधान सभा स्पीकर ते कांग्रेस के वड्डे आगू रघुवीर सिंह कादियान ने की। उन्होंने बहुत चुटकले सुनाए ते इस किस्म की शायरियां भी सुनाइयां कि दसो ये जिहड़ा काफला है बीजेपी का ये कित्थे लुटिया, तो इधर उधर की गल ना कर, ये दस के काफला कित्थे लुटिया। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ मनोहर लाल खट्टर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਰਘਵੀਰ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖੋਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦਲੀय ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਇਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਆ ਲਾਲ ਗਿਆ ਲਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MLA ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਸਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਿਰਦਲੀय ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 2014 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, MLA ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 2016 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਹੈ CM ਪਦ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ JJP ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਨਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 2019 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਵੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਵਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮਾਈ ਬੈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯੋਰ ਬੈਕ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਖਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਖਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ BJP JJP ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਖਿੱਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ BJP ਵੱਲੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ CM ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ
ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਏ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਉਸੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ CNRC ਬਾਰੇ, CA ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ BJP ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ BJP ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 1000 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਸਟਾਕਸ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਅੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡਾਨੀ ਐਨਰਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ 13% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੁੜਗਾਂਵ, ਨੋਇਡਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਬਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਟਾਕਸ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਬਲ ਵੀ ਫੁੱਟੂਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਏਰੋ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ? ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਅਲੀਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਦੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮਾਣੂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹਨੂੰ DMIC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਚੀਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ 4-5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਬਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ PR ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ NDTV ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟਾਕਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਘਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NDA ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੇ ਗੁੱਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਸੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ NCP ਗੁੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੈਂਪ ਕਰਨ ਗਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25-26 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 48 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ BJP ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ BJP ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ BJP 31 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੂਗੀ, 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਲੜੂਗਾ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 4 ਸੀਟ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ NCP ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਫਾੜ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਘਰਾਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ NCP, ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਾਗਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਫ ਫਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ BJP ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 1987 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ SLR ਟਾਈਪ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਰਮਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਉਮਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ, ਕੈਦ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰਵ ਸਾਬਕਾ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ 87 ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਵਾਲੀ। ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 3 ਇਡੀਅਟ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਓ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ 6th ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। 2 ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਨੌਨ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, NDA ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਟਿਕੈਤ ਆਣਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਰਬੜ ਬੁਲਟਾਂ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁਲਟਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ।